व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੇ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨਾਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੇ 57 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਸੇਜ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਯਕਮਨ ਗੋਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਫ੍ਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ दूसरा मैसेज है स्ट्रेंज कोइंसिडेंस बोथ स्टार्ट्स विद के एंड बोथ आर विक्टिम्स ऑफ इंडियंस brutality while modern world and UNO are completely silent दोनों when will they give justice। सरदार जक मंगोल जी बहुत शुक्रिया तुसी सानू लिखिया प्रोग्राम नूं तुसी देख रहे हो। ਇਹਦੇ 'ਚ कोई शक नहीं है कि यूनाइटेड नेशनस भी एक जिस बारे में अक्सर इस्तेमाल करते हैं टूथलैस स्पाइनलैस गटलैस ऑर्गेनाइजेशन बना दी गई है और अफसोस के भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मतेकरण तक की गल है। जस्टिस किते भी देना इन्हां दे वस दा रोग नहीं है। ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਓਨਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਔਨ ਦਾ ਵੇ ਫॉर ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਈਅਰ 2020। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਟ ਯੂ ਸੁਜੈਸਟ ਵਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਡ ਲੈਡ after should lead after a successful rally ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜੀ ਜੀਤਾ ਸੰਦਸਾਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ TVH for ਗੁਰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020। ਹਸਨ ਬੱਟੀ ਰਾਣਾ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਪੀਜੇ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਗੁਰਫਤਿਹ एवरीवन ग्रेट वर्क TV 84। अमरीक सिंह सिंधर सान लिखते ने वी नेवर फॉरगेट खालिस्तान जिंदाबाद एंड जसविंदर दियोल सान लिखते ने खालिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद एंड विक्की मान लिखते ने सल्यूट टू द लेजेंड्स एंड सरदार यक मंगोल फिर दोबारा लिखते हैं बिग अप कश्मीर एंड खालिस्तान। अमृतपाल सिंह संधू सान लिखते हैं कि अज का प्रोग्राम कमाल का है जिंदा सुखा जिंदाबाद खालिस्तान जिंदाबाद। फिर दोबारा उन्होंने लिखा कि डॉक्टर साहब अज मर्दां दी गल सुनन दा स्वाद आ गया बहुत धन्यवाद। फिर सानू दलजीत सिंह लिखते हैं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह डॉक्टर साहब और नीलम कौर जी। एंड अमनदीप सिंह लिखते हैं अवर स्ट्रगल राइज अगैन एंड बाज सिंह लिखते हैं शहीद अगली पीढ़ी वास्ते रोशन मुनारा हन। बाज सिंह सानू फतेह बुलाते हैं पाला सिंह भी सानू फतेह बुलाते हैं। कश्मीर विरसा लिखते हैं कि एक्सलेंट एंड जसविंदर सिंह भी सानू एक्सलेंट। काफ़ी सारे ने सानू बड़े मान वाले शब्द भेजे ने और हाँ जी मनमंत्र को भैन जी सान लिखते हैं कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ग्रेट टू हैव यू बैक ऑन एयर on this very important day one doesn't feel sad instead we are in a way that in present times we had the likes of Jinda and Sukha they will for never shine like bright stars in our history if we have to find meaning of Chardi Kala we can simply point towards their ever smiling pictures thousands salutes to their everlasting memory and martyrdom जी डॉक्टर साहब। हाँ जी भैन जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसी भी सानू याद किया कल असी नहीं वापस आए तुसी भी काफ़ी दिनों बाद वापस आए हो और ये कोई शक नहीं है कि भाई हरजिंदर सिंह जिंदा भाई सुखदेव सिंह सुखा साडे खालसाई गगन दे चमकदे रोशन सितारे ने और ये हमेशा ही जिथे असी अरदास च अपने योद्धियां नू याद करते हैं साडियां अखां सामने उन्हां दे मासूम प्यारे मुस्कुराहट नाल तेज नाल भरे हुए चेहरे दग-दग करदे चेहरे हमेशा सानू कहणगे कि सिख दी जिंदगी च ढैंदी कला दे लई कोई थां नहीं। उदासी डिप्रैशन ये सिख डिक्शनरी दे लफ्ज़ नहीं ने। फांसी दे रस्से नू चुंबदियां भी खालसा जिहड़ा है वो इवें ही गजदा है इवें ही बुकदा है और चार चफेरे यही आवाज़ सी जदों फांसी वाल जा रहे सी तो वो यही कह रहे सी कि वीर सुख्या फतेह बुला वीर सुख्या फतेह बुला वो भी अगों जिहड़ा है कि भी वीर जिंदे फतेह बुला। सो यही खालसाई खालसा होने का मतलब ही है। प्रणाम शहीदां नूं। दूसरे सैगमेंट ते भी काफ़ी सारे मैसेज ने कश्मीर विरकरी सान लिखते हैं डॉक्टर साहब तुहाडी सारी टीम नूं वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह और खालसा जिंदाबाद भी उन्होंने किया है। हरदीप सिंह माहिल सान लिखते हैं बरगाड़ी रैली ने सिद्ध कर दिता सिख कौम नूं छानना लगा है गंद थले कर गया ते फुल छानने विच रह गए। अगे सतपाल सिंह पुरेवाल भी सानू एक्सलेंट लिखते हैं और काफ़ी सारे ने सानू साडे दर्शकां ने सानू फतेह बुलाई है जी डॉक्टर साहब।
ਘੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਮਨਮੰਥਨ ਕੌਰ ਅੱਜ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੀਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ, ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਕਾਫੀ ਘਰ ਦਸਵਾਂ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਗ ਦੀ ਔਰ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਣਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਪੋਇਟੀਕਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਦੋਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਗਾਇਕੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਹੈ, ਸੂਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਚਾਅ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੀਆਂ ਲਾਵਾਂ ਨੇ। ਸੂਆ ਰੰਗ ਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚਾਅ ਦਾ ਹੈ, ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੈ, ਐਂਥੂਸੀਆਜ਼ਮ ਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਇਹ ਗਾਇਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣੇ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਘਰ ਦਸਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਭ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਇਆ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ ਰਹਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਕਸੁੰਭ ਦਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਭੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਕਸੁੰਭੜੇ ਜਲ ਜਾਸੀ ਢੋਲਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਰੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਰੰਗ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣੇ ਬਣਾਏ ਪੱਕੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਲਲਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਜੀਠੜਾ ਲੈਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਰੱਤਾ ਮੇਰਾ ਚੋਲਾ ਸੱਤ ਰੰਗ ਢੋਲਾ, ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਰੰਗ ਮਜੀਠੜਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਲਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਜੂਦ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੰਗ ਚਲੂਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਲੂਲ ਵੀ ਸੂਆ ਲਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਸ਼ਬੀਹ, ਪਰ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੋਪੀ ਫਲਾਵਰ ਜਿਹਨੂੰ ਓਪੀਅਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸੂਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੜੇ ਰੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ, ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਆਪੇ ਰੰਗੇ ਆਪੇ ਨਦਰ ਕਰੇ, ਨਾਨਕ ਕਾਮਣ ਕੰਤੇ ਭਾਵੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਵੇ। ਇਹ ਕੰਤ ਪਿਆਰਾ ਖਸਮ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਰੂਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲੂਲਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਕੁਝ ਲਾਲੋ ਲਾਲ ਰੰਗ ਹਮਾਰੇ ਲਾਲ ਭਏ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਔਰ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਖਰ ਸੱਚ ਲੈ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵਿਹਾਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਏ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਵਿਸਰਿਆ ਜਿਨ ਨਾਮ ਸੇ ਭੋਏ ਭਾਰ ਥੀਏ, ਆਪ ਲੀਏ ਲੜ ਲਾਏ ਦਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਸੇ, ਤੇ ਨਾ ਧਨ ਜਣੇਂਦੀ ਮਾਓ ਆਏ ਸਫਲ ਸੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਚੱਲੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਵਾ ਦੇ ਜਾਣਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਦਰਗਾਹ ਚੱਲਿਆ, ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਜਾਏ ਸੱਚਾ ਪਿੜ ਮੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਪਤ ਪਾਏ ਦਰਬਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ
ਕਿ ਪਤ ਸੇਤੀ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਤ ਆਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹੀ ਪਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਪੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਤਵਾਨ ਇਸ ਲਈ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵਨੀ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਪਿਆਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਡਰ। ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਹੋਏ, ਪਿਓ ਦਾ ਹੋਏ, ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵਨੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਭੈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਰੂਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਵੇਂ ਪੱਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਤੋਂ ਝੜ ਜਾਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਦੁਰਲਭ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਹੋਏ ਚੁਲੰਬ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ। ਚੁਲੰਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਚੁਲੰਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੂੜੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਐਫਰਟ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤ। ਨਜ਼ਰ ਹੈ, ਕਰਮ ਹੈ, ਦਾਤ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚੇ ਬਨ ਭਾਇਆ, ਲਾਲ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ। ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣਸਾਰ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੈ, ਤੂੰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੈ। ਕਿ ਮਨ ਤਨ ਸੱਚ ਸਲਾਹੇ ਸਾਚੇ ਮਨ ਭਾਇਆ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਉਸ ਸੱਚ ਦੀ ਸਲੋਤਾ ਕਰਦਾ। ਲਾਲ ਰਤਾ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉ ਜੀਵਾ ਗੁਣਸਾਰ ਅੰਤਰ ਤੂੰ ਵਸੇ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਤਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਏ ਸਹਿਜੇ ਰਸ ਰਸੈ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਵਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਵਸੇਗਾ। ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਮਝਾਏ ਆਖੋਂ ਕੀਤੜਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਰੰਗ ਰੰਗੇਤੜਾ। ਇਸ ਮੂਰਖ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਰੰਗ ਰੰਗੇਤੜਾ, ਉਹ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਹਿਰਦੈ ਸਮਾਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਚੱਲੇ ਗੁਣ ਨਾਲ ਨਾਹੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪਣਾ। ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਉਹੀ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੈ, ਔਰ ਇਹੀ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਗੁਣਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪਣਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੇਗਾ। ਮਨਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣਾ ਨਾ ਤਿਸ ਰੰਗ ਹੈ, ਮਰਸੀ ਹੋਏ ਵਡਾਣਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਨਮੁਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬੇਰੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਣਾ ਬੇਰੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਵਸਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜੇਤਾ ਬਿਵਹਾਰ, ਜਿਉਂ ਮਿਰਤਕ ਮਿਥਿਆ ਸਿਗਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰੋ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਲਾਹਾ ਕਰ ਆਣਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਾਰ ਕਮਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੋਏ। ਲਾਹਾ ਕਰ ਆਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ ਲੈ ਗਏ, ਮਨਮੁਖ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ ਜੀਉ, ਕਿ ਇਹੀ ਤੇਰਾ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਿਰਬਾਣ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣਿਆ, ਇਸ ਨਿਰਬਾਣ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ
ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਧ ਭਾਵ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਉਸਨੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ। ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਨਿਵਾਸ। हे ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਇਨ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਵਿਊਅਰਸ ਕੋਲ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਿਊਅਰਸ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ sos@tv84.tv ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਗਿਆ ਦਿਓ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ TV84। ਬੁਲਾ ਦਿਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।